जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलामाने षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर चतुर्थ पाठ ठकी बसिले ठकी जीव एही विषयर प्रश्न उत्तर को आज आम एही वीडियो रे आलोचना करिबा। पिलामाने तुमे माने समस्ते मन देई एही प्रश्न उत्तर आलोचना को मन देई सुनिबो एवं तुम खातारे करिकी तुम शिक्षकों को देखेब। ठीक अच्छे पिला माने चलतु एबे आरंभ करिबा आमे प्रश्न उत्तर गुडी को करिनेबा। देख पिला माने पाठ अंतर्गत थिबा केते गुडी प्रश्न गुडीकर उत्तर आमे आलोचना करिबा। मो बुझिबारे क तळे दिया जाइथिबा प्रश्न गुडीकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। पिला माने आमे एठी केते गुडी क्वेश्चन देइछि बा प्रश्न देइछि से प्रश्नर ऑप्शन भी देइछि। आमे से प्रश्नर उत्तर से चारोटी ऑप्शन मध्यरु जे कोनोसी गोटिए ही सठिक उत्तर जेउटा सठिक उत्तर हेबो ता पाखरे आमे तारा चिन्ह देबा। ठीक अछि पिला माने 1 नंबर घरे घियो महू बोही जाउथिला एहार अर्थ कोन? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन घरे अधिक घियो महू थिला। द्वितीय घरे धन संपद परिपूर्ण थिला। तृतीय घर लोक मानकर घियो मो व्यवसाय थिला। चतुर्थ घर लोक माने निर्धन थिले। एहार सठिक उत्तर हेउछि घियो घरे घियो महू बोही जाउथिला। एहार अर्थ हेउछि घरे धन संपद परिपूर्ण थिला। आमर ऑप्शन होछि सेकेंड होछि सठिक उत्तर। ता कोठरी रे तारा चिन्हटी देबा कारण बुढ़ीर घरे धन संपद परिपूर्ण थिबारु घियो महू बोही जाउथिला। ठीक अछि पिला माने आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। 2 नंबर प्रश्न मु मुलेई थिबा थालीटी से किपरि नै गला? प्रथम बासन बेपारी पार्टी करी उठिला कारण से जानी थिला जे चारोटी ऑप्शन देइछि ता धिरु सठिक उत्तरटी आमे बाछिबा। थालीर मूल्य बहुत अधिक, थालीर मूल्य कम, थालीटी लोचा कोचा और फटा, थालीटी आउ केही नेबे नाही। यार सठिक उत्तर हेउछि प्रथम ऑप्शन थालीर मूल्य बहुत अधिक। ता पाखरे आमे तारा चिन्हटी देबा। ठीक अछि पिला माने परवर्ती प्रश्न पिला माने ख तुमे उक्त उत्तर गुड़िक काहींकी बाछिल कारण संपर्क रे सांग मानक सह आलोचना कर। ताले ए जो 1 नंबर 2 नंबर उत्तर काहींकी सेटा बाछिल तुमे सांग मानक सहित आलोचना करी लेखिब। परवर्ती प्रश्न को जिबा पिला माने शीर्षक क तुमे जेउ कहानीटी पढ़िल ताहार नाम ठकी बसिले ठकी जीव बोली दिया जाइछि। कहानीटर नाम एपरी काहींकी दियागला दलरे आलोचना करी ताहार कारण लेख। काहींकी एही कहानी बा गपटीर ना ठकी बसिले ठकी जीव काहींकी दियागला यार कारण आमे आलोचना करी लेखिबा। ताले देखो पिला माने यार उत्तर कोन हेबो? उत्तर आमे पढ़िथिबा कहानीटीर नाम हेउछि ठकी बसिले ठकी जीव। एही कहानीटीर नाम एपरि हेबार कारण हेउछि आई ओ नातुणी को प्रथम बासन बेपारटी ठकी करी सुनार थालीटी को कम दाम रे नै जिबाकू बसिथिला। मात्र द्वितीय बासन बेपारीटी सचोट होइथिबारु ता पाखरे थालीर उचित दर नथिले मध्य तार सचोट पणिया पाई आई ताकू थालीटी को देई देले एवं परे बाकी टंका देबाकू कहिले। प्रथम बासन बेपारीटी अन्य को ठकीबाकू जाई निजे ठकी गला। तेणु आमे पढ़िथिबा कहानीटीर एपरि नामकरण करा जिबा यथार्थ अटे। आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। ख जदि तुमे एहार अन्य गोटे नाम देबाकू चाहिब तेबे ताहा कौन हेबो बोली भाबुछ? एपरि शीर्षक बाछिबार कारण कौन कुह? ताहले यार ए गल्पर अन्य ना तुमे कौन चाहुछ देबाकू चाहुछ? जदि देब ताहले काहींकी बाछिल यार कारण लेख। ताहले उत्तरटी हेउछि देख पिला माने ख प्रश्नर उत्तरटी
ଯଦି ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀଟିର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ତେବେ ତାହା ଠକାମିର ପରିଣାମ ବା ଠକିବାର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ହେବ। କାହାଣୀଟିର ଏପରି ନାମ ଭାବିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରଟି ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରଟି ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ପାଇଁ ଆଈ ତାକୁ ସୁନାର ଥାଳିଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଥାଳିଟିକୁ ନେଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରଟି ମିଛ କହି ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀକୁ ଠକିବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରଟି ଥାଳିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲାଣି ବୋଲି ଶୁଣି ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଶେଷରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଶେଷରେ କହୁଛି ଯେ ଚାହେଁ ପରକୁ ଠକିବ ଶେଷରେ ନିଜେ ଠକିଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଠକାମିର ପରିଣାମ ବା ଠକାମିର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ। ବାସନ ବେପାରୀଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଥାଳିଟିକୁ କମ୍ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଥାଳିଟି ନେବାକୁ ଆସିଲା ତାର ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗ। ବାସନ ବେପାରୀଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଥାଳିଟିକୁ କମ୍ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନା ଥାଳିଟିକୁ ନେବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଥାଳିଟିର ଦର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଥାଳିଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହାର ଦାମ୍ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଦର ବଢ଼େଇ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀକୁ ଠକି ସୁନା ଥାଳିଟିକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଦ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। କାହାଣୀରୁ ବାଛି କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଓ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ତାକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ କହିଲେ କିଏ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଖାଉଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ। ବେପାର ବଣିଜ କରି ବୁଢ଼ୀର ପୁଅମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଚିଜରେ ଚିଜ, ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି? ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ବାସନବାଲାର ଡାକ ଶୁଣି ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ବାସନବାଲାର ହାତକୁ ଫଟା ଥାଳିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାପ, ଏ ଖଣ୍ଡିକ ତ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତମେ ପୁରୁଣା ବାସନ ଦାମରେ କିଣିନିଅ। ଥାଳିର ଝଟକ ଦେଖି ତାର ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଏ ଜିନିଷ ପୁଣି ୟାଙ୍କ ଘରେ? ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ମାରି ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏହା ଭାବି ସେ କହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜରେ ଚିଜ, ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି? ଟଙ୍କାଏ ମସାଏ ହେଲେ ବେଶୀ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାପ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ 1,00,000। ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲା? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀର ଡାକ ଶୁଣି ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଳିଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଥାଳିଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା, ମାଉସୀ, ଏ ଚିଜ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ କାହିଁ? ବୁଢ଼ୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏହା କି ଚିଜ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ବାସନ ବେପାରୀଟି କହିଲା, ଏହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଥାଳିଟି। ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଆଈ ବୁଢ଼ୀ ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯିବାକୁ ଉଠିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ତା ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ବାପ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି ଦେଇ ତୁମେ ଏ ଥାଳି ନେଇଯାଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଏହା ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାହିଁକି ଲୁହ ଝରିଲା? ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ,
ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀର ଡାକ ଶୁଣି ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଳିଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଥାଳିଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା, ମାଉସୀ, ଏ ଚିଜ୍ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ କାହିଁ? ବୁଢ଼ୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏହା କି ଚିଜ୍ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଏହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଖଣ୍ଡେ ବୋଲି କହିଲା। ଏହା ସତ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ତା ଅତୀତ ସମୟର କଥା କହି ବସିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଥାଳିଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଚୋଠା ବେପାରୀ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସାହିକୁ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଳିଟି ଦେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତମେ ତ ଜମା ଟଙ୍କେ ମସେ ଦେବାକୁ କହିଲ। ବେପାରୀ ଜଣକ ଠକିକି ସୁନା ଥାଳିଟି ନେବ ବୋଲି ଦର ହାଙ୍କି 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କିର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଚିନ୍ତା କରିବା। କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି ଗଲା କଥା ଭାବୁଛ। ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଇଜଣ ବସି ତାଙ୍କର ଅତୀତର କଥାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆଗରୁ ତାର ପୁଅମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଘରେ ଅଭାବ ନଥିଲା। ଘିଅରେ ଘର ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ଏଇସବୁ କଥା କହି ବସିଲା ବୁଢ଼ୀ। ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲା, ସବୁ ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବେପାରୀଟି ଜାଣିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଏତେ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି। ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ତୁମେ କୁହ, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଈ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଓ ବାସନ ବେପାରୀ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର ଗଲା ଦିନର ଦୁଃଖକୁ କହିକି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୁଃଖ ଯାହା ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ଜଣକ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତେଣୁ ଏହି ତଫାତଟା ଥିଲା। ଆଈ ନାତୁଣୀ ନିଜ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ ଅନୁଭବ କରି, କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ଜଣକ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ତୁମେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ବିତୁଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖୁଥିବ କେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଆଗରୁ କେତେ ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖ ପଡ଼ିଶା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଦେଖୁଛ, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଖ ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ଯାଏ କିପରି ଦିନ ବିତାଅ ତାହା ଖାତାରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାତି ଯାଏ ତୁମର ଦିନଟି କିପରି କଟିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କର, ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସାରଣୀଟିକି ଲେଖିବ। କାହାଣୀର ରଚନା ଶୈଳୀ କ ଉକ୍ତ କାହାଣୀର କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବ। ଖ ପଢ଼ିଥିବା କାହାଣୀଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ କ ଆଉ ଖ ଦୁଇଟି ହୋମୱାର୍କ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆଲୋଚନା କରି ତୁମେ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରୂଢ଼ି କ କାହାଣୀରୁ କିଛି ରୂଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଲରେ ପକାଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା, କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ରୂଢ଼ି। କାହାଣୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଖ ରୂଢ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାଲରେ ପକାଇବା। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ରାମବାବୁ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ପାଲରେ
ପକାଇବାରୁ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସାବି ମାଉସୀର ଝିଅ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଖଣ୍ଡେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ ଆଖି ଝଲସିବା। ଲେଖିପାରିବ ଆମ ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଝଲସିଯିବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦର ହାଙ୍କିବାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଦର ହାଙ୍କିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଇଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦର ହାଙ୍କିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦର ହାଙ୍କିବା ରୂଢ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତାହେଲେ ଯେମିତିକି ଆମ ଗାଁ ବଜାରରେ ବେପାରୀମାନେ ଦର ହାଙ୍କୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ରୂଢ଼ିକୁ ଯିବା। ଯେମିତିକି ଅଛି କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଏହି ରୂଢ଼ିଟିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସତରେ ତୁମ କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ସତରେ ତୁମ କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କବିତାରେ ଥିବା ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର। ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ। କାହାଣୀରେ 4ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଈ ଅଛନ୍ତି, ନାତୁଣୀ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ 4 ଜଣ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର ଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଆଈ। ଆଈର ଗୁଣ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା। ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଈ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଈ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ଲେଖିପାରିବ ଦୟାଳୁ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆଈ ସରଳ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନେହୀମୟୀ ମାଟି ଥିଲା। ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସୀ, ଦୟାଳୁ, ସରଳ, ସ୍ନେହୀ, ଏଇ ଗୁଣ ସବୁ ଆଈର ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ନାତୁଣୀ ନିରୀହ ଯେମିତି ତାର ଗୁଣ। ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣ ଥିଲା? ନା ନାତୁଣୀ ଦୟାଳୁ ବି ଥିଲା। ଦୟାଳୁ ଗୁଣ ଥିଲା ନାତୁଣୀର। ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣ ଥିଲା? ପରୋପକାରୀ ଗୁଣ ଥିଲା। ପରୋପକାରୀ ଗୁଣ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣ ଥିଲା? ଗେହ୍ଲି ଥିଲା। ନାତୁଣୀ ତା ଆଈର ଗେହ୍ଲି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀଟିର ଗୁଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଚୋଠା। ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଚୋଠା ଥିଲା। ଆମେ ଠକ ବି ଲେଖିପାରିବା। ଠକ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ମିଛୁଆ ଥିଲା। ଲେଖିପାରିବା ମିଛୁଆ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଭଣ୍ଡ ବି ଲେଖିପାରିବା।
ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଭଣ୍ଡ ଥିଲା, ମିଛୁଆ ଥିଲା, ଚୋଠା, ଠକ ଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀର ଗୁଣ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା? ହୃଦୟବାନ ଥିଲା, ହୃଦୟବାନ ମଣିଷଟି ଥିଲା, ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ସତ କହୁଥିଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚୋଟ, ଯେଉଁଟା ସଚ୍ଚୋଟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବା ସଚ୍ଚୋଟ ବି ଲେଖିପାରିବା। ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଟି ଥିଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଟି ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ପରୋପକାରୀ, ହୃଦୟବାନ ଲୋକ, ଦୟାଳୁ, ଏଇସବୁ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ କବିତାରେ ବା ଗଳ୍ପରେ ଥିବା 4ଟି ଚରିତ୍ରଙ୍କର ଗୁଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତଳେ ଦେଇଛି, ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଜଣକର ବିଶେଷତା, ଗୁଣ ଓ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାଟି, ଆମେ ଏହି ଗଳ୍ପର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ବୁଝିବ, ଖାତାରେ କରିବ, ତୁମ ସ୍କୁଲର ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତା ପର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାହା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।